हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी मैथ 100%। आज कार्यक्रम है परीक्षा दर्पण मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 सब्जेक्ट मैथ। ओके, देख नंबर 1 क्वेश्चन। गोटे संख्यार दशक स्थानीय अंक n एकक स्थानीय अंक m हेले संख्याटी केते? गोटे संख्यार दशक स्थानीय अंक देख, दशक स्थानीय अंक n है 10 into n 10 एकक स्थानीय m हेले 1 into m m संख्या केते हो 10n plus m संख्या केते हो 10n plus m 10m 10n plus m आंसर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, x by 3 plus y by 2 equal 1 by 6, x by b plus y by a equal 3 by ab सह समीकरण लेखचित्र समांतर हेले a अनुपात b रो मान केते हैला। ताल देखो ताको हम समीकरण टाको हम समाधान करबा। देखो x by 3 y by 2 equal 1 by 6 LHS RHS कोन करबा 6 रे गुणी दबा 6 रे गुणी दबा 6 रे गुणन कर 3 को 6 करले केते हला 2x आसो 2 की 6 कटिले केते हला 3y गुणन 6 रे 6 6 कटिला 1 2x plus 3y equal 1 एला फर्स्ट इक्वेशन। सेमती सेकंड इक्वेशन टा कोन करबा ab रे गुणी दबा ab हरण हेक अछि तो ताले ab रे गुणन कर दबा आको ab रे गुणन कर bb कटि जेतो ab रे गुणन करदे रहयो केते ax आको ab रे गुणन कर दे a कटि जे रहयो केते by ab के ab कटि गला केते 3 अपन इक्वेशन 1 और 2 हैला। समांतर सूत्र बकवा a1 by a2 equal b1 by b2 a1 by a2 equal b1 by b2 दुईटा ठीक आसीबो बीटा इठी पळै जिवो ताले b by a equal 3 by 2 ताले एटा उल्टे दो a by b equal 2 by 3 is equal to 2 अनुपात 3 आंसर आसीबो 2 अनुपात 3 2 नंबर आंसर आसीबो केते 2 अनुपात 3 बुझेला। नेक्स्ट नंबर 3 a और b रो आय यथाक्रमे 8x और 7x व्यय यथाक्रमे 19/16 टंका हेले यदि प्रत्येक 1250 टका संचय करती ताले केउ समीकरण ठीक है। ताले हम जानिछे आय फेरण व्यय इक्वल संचय आय फेरण व्यय इक्वल संचय आय फेरण व्यय इक्वल संचय तो दिजा को समीकरण कर दबा समाधान कर दबा। 3 नंबर देखो ताले आय फेरण व्यय समान संचय आय बी रो आय एटा एर आय फेरण व्यय समान संचय हला बी रो आय फेरण व्यय इक्वल संचय दिरा को वियोग कर दबा वियोग 8x - 7x केते आसिला x माइनस टा कोन प्लस हे जो वियोग करले ताले केते हला -19 प्लस 16 केते माइनस 1250 1216 ताला ताले समीकरण कोन हला x - 3y इक्वल 0 एटा गोटे समीकरण। 3 नंबर x - 3y equal 0 x minus 3y equal 0 answer be the right answer। next number 4 cx square minus ax plus b equal समीकरण मूल द्वयर समष्टि। 4 नंबर क्वेश्चन देखो 4 नंबर हला मूल द्वयर समष्टि cx square minus ax plus b equal 0 मूल द्वयर सम अल्फा plus बीटा equal minus b by a एटी माइनस माइनस प्लस हे गला b रो मूल्य a हैला एटी a रो मूल्य c a by c आंसर आसीबो 4 नंबर a by c 4 नंबर आंसर आसीबो a by c a by c a by c a by c ऑप्शन रे नाही आंसर किंतु आसीबो केते a by c। नेक्स्ट नंबर 5 tx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 दिघात समीकरण t रो केउ मान पय बीजोद परस्पर गुणांतक विलोम हेबे परस्पर गुणांतक विलोम हेबे। 5 नंबर क्वेश्चन परस्पर गुणांतक विलोम परस्पर गुणांतक विलोम हेले अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1 गुणांतक विलोम अर्थ अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 1 अल्फा इनटू बीटा हला c by a इक्वल 1 a को 1 मूल्य c इज इक्वल टू a c रो मूल्य केते हला 6 a रो मूल्य केते हला t ताले t इज इक्वल टू 6 5 नंबर आंसर आसीबो t is equal to 6 5 नंबर आंसर t is equal to 6 t is equal to 6 बुझेला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो 6 नंबर x स्क्वायर माइनस px प्लस 64 इक्वल 0 समीकरण गोटे अन्य वर्ग हेले p रो मान केते समीकरण गोटे बीज अन्य वर्ग हेले p रो मान केते ताले माने कर बीज अल्फा और अल्फा स्क्वायर नबा गोटे बीज अन्य वर्ग
ତାହେଲେ ମନେକର ବିଜୁଦ ଆଲଫା ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର, ଆଲଫା ଆଉ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର, ବିଜୁଦ ଆଲଫା ଆଉ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଜୁଦର ସମଷ୍ଟି ମାଇନସ ବି ବାଇ ଏ, ବିଜୁଦର ସମଷ୍ଟି ମାଇନସ ବି ବାଇ ଏ, ମାଇନସ ମାଇନସ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ବି ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ପି, ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 1, ପି ବାଇ 1 ବା ପି। ବିଜୁଦର ଗୁଣ ଆଲଫା, এটা ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ, ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ସି ବାଇ ଏ। ବିଜୁଦର ଗୁଣଫଳ ସି ବାଇ ଏ, ସି ର ମୂଲ୍ୟ 64, ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 1, 64, ତାହେଲେ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ 64 ହେଲା। ବିଜୁଦର ଗୁଣଫଳ ସି ବାଇ ଏ, ସି ର ମୂଲ୍ୟ 64, ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 1, ତାହେଲେ 64 ହେଲା। ଆଲଫା କି ହେଲା 64, ଆଲଫା କେତେ ହେଲା 4, ଆଲଫା ଯୋଉ 4 ହେଲା, ଆଲଫା 4 ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ ବସେଇ ଦିଅ, ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ବସେଇ ଦିଅ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ କଣ ଥିଲା ଦେଖ, ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ୍ 4 ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ପି ଥିଲା, ତାହେଲେ 4 ପ୍ଲସ୍ 16 20, ପି ର ମୂଲ୍ୟ 20 ବୁଝିହେଲା। ଏ ଆଲଫାର ମାନଟା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ ବସେଇ ଦିଅ, ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର 4 ପ୍ଲସ୍ 4 ସ୍କୋୟାର 16 4 20, ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20। 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20, 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 7, ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି 394 ବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦେବ। କେତୋଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା x, ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲେ କଣ, ମନେକର ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 5 2 ଅଧିକା 7 ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା x ହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା x ପ୍ଲସ୍ 2 ହବ ହେଲା। କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ପ୍ଲସ୍ 2 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ 394 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ 394, x ସ୍କୋୟାର 2x ସ୍କୋୟାର 4x, 4 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ହେଲା 394 ରୁ 4 ପଡ଼ିଲେ କେତେ 390 ଗଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଟା LHS RH କୁ 2 ରେ ହରିଦବା, ତାହେଲେ x ଛୋଟଟା ହେଇଯିବ, x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2x 390 ରୁ 2 ହେଲେ 195, 195 ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ, ବାହାରେ ଅଛି ଭିତର ନେଇ ଆସିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା 195, ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ହେଇଗଲା, ମଝିପଦ ହିଁ ସମାଧାନ କରିଦେବା ହେଲା। 195 x ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ଗୁଣି ଦେଲେ 195, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ 2 ଆସିବ, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କେତେ 15 ଆଉ 13, ତାହେଲେ 15x ମାଇନସ୍ 13x, এই ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ହେଇଗଲା କେତେ ମାଇନସ୍ 95x ସ୍କୋୟାର ହେଲା, 95x ସ୍କୋୟାର ଆଉ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଲା 2x, ତାହେଲେ x କମନ ନେଲେ x ପ୍ଲସ୍ 15 ମାଇନସ୍ 10 ନେଲେ x ପ୍ଲସ୍ 15, x ପ୍ଲସ୍ 15 ଗୋଟେ କମନ ପଳେଇଲା, x ମାଇନସ୍ 13 ଇକ୍ୱାଲ 0, x ମାଇନସ୍ 13 ଇକ୍ୱାଲ 0 ହେଲେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ 13, ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ 15, 13 ଆଉ 15, 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 13 ଆଉ 15, 13 ଆଉ 15 କୋଉଠି ଅଛି ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଲୁଡୁ ଗୋଟିକି ଥରେ ଗଡ଼ିଲେ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ତ ଏକଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ପଡିଲେ ଏକ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ, ଏକ ହେଲା ଥରେ ପଡିବ, 1 ଅକ୍ଟ 6 ହବ, ଆନ୍ସର ଆସିବ 1 ଅକ୍ଟ 6, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ତ ଏକଟା ଥରେ ପଡିବ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 9, 1 2 3 35 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଗୁଣିତକ ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, 1 ରୁ 35 ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏସ୍ କାର୍ଡିନାଲ କେତେ ହେଲା, ସାମ୍ପଲ ସ୍ପେସ୍ 35 ହେଲା, 4 ର ଗୁଣିତକ ବୋଲେ 4 8 12 ହେଲା, ତାହେଲେ 35 ଆମେ କଣ 4 ହରିଦବା, 4 8 32, 8 ଭାଗ ବଳ ପଡିବ 3 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ, ତାହେଲେ 8ଟା ଆସିବ 4 ଗୁଣିତକ, 4 8 12 16 ଏମିତି 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ତାହେଲେ କେତେ 8 4 8 32, ତାହେଲେ 8ଟା ଆସିବ, 4 ଗୁଣିତକ କେତେ 8 ଆସିବ 8ଟା ହେଲା, 8 ଭକ୍ତ 35 ଆନ୍ସର ଆସିବ 8 ଭକ୍ତ 35। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକି ଥରେ ଗଡେଇଲେ ଉପରକୁ ଦେଖାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା 2 ବା 4 ର ଗୁଣିତକ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ଲୁଡୁଟିକି ଥରେ ଗଡେଇଲେ ଉପରକୁ ଦେଖାଉଥିବା 2 ବା 4, 2 ର ଗୁଣିତକ କିଏ 2 ର ଗୁଣିତକ 2 4 6, 4 ଗୁଣିତକ କେତେ 4 ଗୁଣିତକ ସେ 4 ହବ, ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା 2 4 6 ହବ, ବାଦ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଲା 2 4 6 ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆସିବ 4, ତାକୁ ମାନେ ୟୁନିୟନ କରିଦବା, ୟୁନିୟନ କଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ 2 4 6, ତିନିଟା ହେଲା 3 ଭକ୍ତ 6, ଆନ୍ସର 3 ଭକ୍ତ 6ଟା ଆସିବ 1 ଭକ୍ତ 2, ତେଣୁକରି 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 1 ଭକ୍ତ 2। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଅନୁକ୍ରମରେ SN ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5n ହେଲେ t16 କେତେ,
তাহলে টি এটি এসএন ଦେଇଛି টিএন ବାହାରିବ টিএন ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏସଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏସଏନ୍ ମାଇନସ୍ 1 এই সূত্ରରେ ହବ 11 নম্বର কোশ্চেন ଦେଖ ଏଠି তাহলে সেই সূত্র অনুসারে ହେଲେ টি ହେଲା 11 নম্বର কোশ্চেন ଦେଖ ତାହେଲେ ଟି 16 ଅର୍ଥ ଆସିବ କେତେ एस 16 माइनस एस 15 डायरेक्ट संख्या बस एस एन है एन स्क्वायर प्लस टी 16 आसो टी एन एस एन माइनस एस एन माइनस 1 बोले 16 रे कले 15 अर्थ टी 16 है एस 16 माइनस एस 15 ताले देखो टी 16 एठी एन जगह 16 बसेगा 16 एन जगह 16 बसेगा है टी 16 इक्वल 16 रो स्क्वायर 16 रो स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस एन जाए 15 बस 15 स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन 5 15 16 स्क्वायर 256 5 16 5 80 माइनस 15 स्क्वायर 225 15 5 75 256 प्लस 80 236 225 प्लस 75 300 236 रु 300 गले 200 सॉरी एटा 336 एटा 336 256 प्लस 336 336 रु 300 गले आसीबो 36 आंसर आसो 36 11 नंबर आंसर आसो 36 11 नंबर आंसर आसो 36 नेक्स्ट नंबर 12 निम्नलिखित मध्यरु केउ सत्तर अनुक्रमटी एक समांतर प्रगति हबो एसएन अछि माने सबुठी एन रहे मन रखो एसएन होची सिग्मा टीएन है सबुठी एन रहबो एसएन इज 3n स्क्वायर माइनस 3 एटा समांतर प्रगति रे अछि ए ठीक हबो नेक्स्ट नंबर 13 नंबर 10 रु 250 मध्य केतोरी गण संख्या रही जार भाग शेष 5 द्वारा भाग कले भाग शेष 4 रही 10 रु 225 मध्य केतोरी गण संख्या अच्छी 5 द्वारा भाग कले भाग शेष 4 हो 10 टा 5 रे छिंडी जाउची 10 रे 4 मिसदा केते 14 प्रथमटा संख्या हो 14 5 द्वारा भी 14 5 19 ताले सीरियल ला केते आसो 14 19 24 डॉट 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 एमती आसो सीरियल बुझिला ना बुझिला हला ताले देखो ताले प्रथम संख्याटा आसो 13 नंबर केते 13 प्रथम संख्याटा आसो 14 आसो 14 प्रथम 14 5 19 5 24 डॉट डॉट 249 अपन 249 को मध्य 4 रे हरले 5 रे हरले कारण 250 से 5 रे छिंडी आउची 249 ले 4 भाग से 249 को 5 रे हरले 4 भाग से भाई बस अनुक्रमटा ला 14 19 5 24 5 29 5 34 डॉट डॉट 249 पर्यंत अनुक्रमटी जीव ए हला 14 डी हला 19 रु 14 बोले 5 लास्ट शेष पद हला टीएन इज इक्वल टू 249 टीएन इज इक्वल टू 249 हला 249 हेले डी हम टीएन सूत्र पकेबा टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी ए र मूल्य 14 डी र मूल्य 5 इक्वल 249 5 र मूल्य 5n 5 को माइनस 1 बोले माइनस 5 14 रु 5 गले 9 प्लस 9 आर 2 गला माइनस 9 249 9 गले 240 5n इज इक्वल टू 240 n इज इक्वल टू 240 हरण 5 इज इक्वल टू 48 हला 13 नंबर आंसर आसो 48 13 नंबर आंसर आसो 48 नेक्स्ट नंबर 14 नंबर देखो 14 नंबर क्वेश्चन गोटे समांतर अनुक्रम गोटे एस 10 देला 130 एस 13 देला 208 हेले टी 12 केते टी 12 केते हला तार एटा सहजटा सहज क्वेश्चन देखो एस 13 एस 10 दैछ टी 12 केते ताले एस 13 माइनस ए देखो एटी ताले कोन करबा मैं क्वेश्चन देखो आंसर एस 13 है एस 13 माइनस एस 10 इज इक्वल टू एस 13 मूल्य 208 एस 10 मूल्य 130 ताले एस 13 माइनस एस 10 इक्वल 208 माइनस 130 ताले एटा एसएन सूत्र होगा n बाय 2 होल इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d एठी मन कर a र मूल्य प्रथम पद ए साधारणतः d लिया जाय माइनस एस 10 n बाय 2 होल इनटू 2a प्लस n माइनस 1 10 ए गले 9d 208 माइनस 130 बोले 78 78 है देख यहाँ गोटे गुणी दबा 2 की 2 कटिगला के 13 ए एक को गुणी 2 की 12 कटला 6 डी 13 सुख 78 डी 2 की 10 काटिले 5 5 दुणे 10 है 5 नुआ 85 डी 12 माइनस अच्छे प्लस टा माइनस इक्वल 78 इक्वल 78 ताले 13 माइनस 10 3 78 डी माइनस 85 33 डी इक्वल 78 एलएचएस आरएचएस को 3 रे हरि दबा 3 हेले केते ए प्लस 11 डी इक्वल टू
26 a प्लस 11 ଅର୍ଥ T12 ହେଲା Tn = a plus n minus 1 into D T12 ଅର୍ଥ a plus 11D a plus 11 26 ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା T12 T12 = 26 ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା T12 ର ମାନ କେତେ T12 ର ମାନ ହେଲା 26 ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 26 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 26 ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 15 ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 15 ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ Sn = 2n² + 3n Tx = 65 ହେଲେ x ର ମାନ କେତେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ Sn ଦେଇଛି Tx ମାନ 65 ଦେଲେ x ମାନ କେତେ ହେଲା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ Sn ଦେଇଛି Tx 65 ଦେଇଛି ତାହେଲେ x ମାନ କେତେ ବୁଝିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖ Sn ଦେଲା କେତେ Sn ଦେଲା 2n² + 3n 2n² + 3n তাহলে Sn ଦେଲା 2n² + n S1 ଟା କେତେ হবে n ଜାଗାରେ 1 ବସିବ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1 2 2 3 କେ 3 5 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଇଗଲା S1 ଯାହା T ସେୟା T1 ସେୟା T1 ଯାହା S1 ସେୟା A ସେୟା ତାହେଲେ A ପାଇଗଲେ 5 ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା S2 n ଟାକୁ 2 କରିଦେ 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 2 8 3 2 6 8 14 S2 ହେଲା 14 S2 ହେଲା 14 ତ T2 କେତେ ହବ 14 ରୁ ଆମେ କଣ କରିବା 5 ଫେଡି ଦବା T2 ହେଲା 9 T2 ହେଲା 9 ତାହେଲେ D କେତେ ହବ 9 ରୁ 5 ଫେଡି ଦବା 4 ବୁଝିଲା ତ ତାହେଲେ A ପାଇଲେ 5 D ପାଇଲେ 4 ବୁଝିଲା A ଆଉ D ପାଇଲେ ବୁଝିଲା କେମିତି ପାଇଲେ ଆମେ S2 ବାହାର କରିଦବା S2 ରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଫେଡି ଦବା 9 ଏ ଯୋଉ 9 ହେଲା ଏଟା ହେଲା T2 ତାହେଲେ D କେତେ ହବ 9 ରୁ 5 ଫେଡି ଦବା ହେଲା 4 A ପାଇଲେ 5 D ପାଇଲେ 4 ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା Tx = 65 Tn x ଟାକୁ n କରିଦିଅ Tn = 65 Tn = ହେଲା a plus n minus 1 into D = 65 ହେଲା Tn x ହେଲା Tx = 5 plus x minus 1 into D = କେତେ 65 ଏର ମୂଲ୍ୟ 5 ହେଲା 4x minus 4 = 65 5 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 1 plus 1 ଆର ଗୋଟେ ଗଲେ ମାଇନସ୍ 1 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 64 4x = 64 x = 64 4x ହେଲା 16 ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିଲା 16 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିଲା 16 ବୁଝିହେଲା ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 16 ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17 ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 15 ଗଲା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 16 ର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଭୁଲ ବଟକା ଅଛି ଆନ୍ସର ଆସୁନି ଠିକ ରେ ହେଲା এই 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭୁଲ ଅଛି এই ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ଭୁଲ ଅଛି କରେକ୍ସନ କରି କରିହବ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝିଲା ତ ସୂତ୍ର କଣ ହବ ସୂତ୍ର ହବ BE = FC - AD/2 ଏ ସୂତ୍ର ଆସିବ BE = FC - AD/2 ସେ ସୂତ୍ର କଲେ ଏଟା ଆସୁନି ଠିକ ରେ ଅପସନ ଏଇଠି ଭୁଲ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17 ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17 ଦୁଇଟି ସମଶୀର୍ଷାଦ କୌଣସି ସରଳ କୋଣ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା 2:3 ରେ କୋଣର ଆୟତନ ହେଲେ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଆୟତନ ହବ ଆୟତନ 2 ର କ୍ୟୁ ଅନୁପାତ 3 ର କ୍ୟୁ 8:27 ଆନ୍ସର ଆସିବ 8:27 ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 18 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର AC ଦେଲା 13 AC ଦେଲା 13 AD ଦେଲା 4 ହେଲେ AB ଅନୁପାତ BC ର ମାନ କେତେ AB ଅନୁପାତ BC ର ମାନ କେତେ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି 18 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ସତ ହେଲା 18 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଦେଖ 18 ଦେଖ AD ଦେଲା 4 AC ଦେଇଛି 13 ହେଲା ଯଦି AC ଦେଲା 13 AD ଦେଲା 4 13 4 9 DC ହବ 9 ତାହେଲେ AB ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର କେତେ AB ସ୍କୋୟାର = AD into AC AB ସ୍କୋୟାର AD into AC ତାହେଲେ AD କେତେ ହେଲା 4 AC କେତେ ହେଲା 13 ହେଲା 4 13 ଚୌକୁ କେତେ ହେଲା 52 13 ଚୌକୁ 52 ତାହେଲେ AB 52 ହେଲା ହେଲା 52 ବର୍ଗମୂଳ କରିଦେଲେ 4 ବର୍ଗମୂଳ 2 into 13 2√13 ତାହେଲେ AB ହେଲା 2√13 କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ BC ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର क्या BC ସ୍କୋୟାର CD into AC B ସ୍କୋୟାର CD into AC ତାହେଲେ 9 × 13 CD ହେଲା 9 9 × 13
आगे वर्ग BC ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି BC କରିଦେଲେ 9 ର ବର୍ଗମୂଳ 3 ଆସିବ 13 ରୁଟ୍ 13 ଆସିବ ତାହେଲେ BC ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ରୁଟ୍ 13 AB ଅନୁପାତ BC 2 ଅନୁପାତ ରୁଟ୍ 13 2 ଅନୁପାତ ରୁଟ୍ 13 ଅନୁପାତ 3 ଅନୁପାତ 3 ରୁଟ୍ 13 ରୁଟ୍ 13 କଟିଯିବ 2 ଅନୁପାତ 3 AB ଅନୁପାତ BC 2 ଅନୁପାତ 3 ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁପାତ କର ରୁଟ୍ 13 କଟିଯିବ 2 ଅନୁପାତ 3 ଆସିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ 2 ଅନୁପାତ 3 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 2 ଅନୁପାତ 3 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର 2 ଅନୁପାତ 3 ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 19 नेक्स्ट नंबर 19 देखो क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 19 एबीसी ट्रापेजर एबी समांतर PQ समांतर DC एबी समांतर PQ समांतर DC एबी समांतर PQ समांतर DC BQ देला 35 QC देला 15 सेमी हेले PD देला 18 हेले AD केते हैला एडी केते बुझे तबे हम एपी बाहर कर दे एपी रे पीडी मिसे देले एडी जीवो बुझला ताले देखो एटा 19 नंबर क्वेश्चन ताले 19 नंबर क्वेश्चन ता कोन हला देखो ताले 19 नंबर क्वेश्चन हला एटा सूत्र आसीबो समांतर सूत्र हिची ताले कोन आसीबो ना एपी बाय पीडी इक्वल बीक्यू बाय क्यूसी एटा केमिते हला एटा अंकन करते एसी अंकन करके प्रमाण करि हबो तमे एतिकी मन के कमारिका क्वेश्चन है एटा आसो जे एपी बाय पीडी इक्वल बीक्यू बाय क्यूसी एपी बाय पीडी इक्वल बीक्यू बाय क्यूसी एपी र मान बाहर पीडी र मान 18 बीक्यू देला 35 क्यूसी देला 15 5 रे काटले 7 5 रे काटले 3 3 की 18 काट दियो 6 6 7 42 एपी हला 42 42 एपी हला 42 एपी 42 एडी केते आसो एपी प्लस पीडी 42 प्लस 18 डी इक्वल 60 आंसर एडी इज इक्वल टू 60 19 नंबर आंसर एडी इज इक्वल टू 60 आंसर एडी इज इक्वल टू 60 नेक्स्ट नंबर 20 नेक्स्ट नंबर 20 देखो तथा चित्र xy समांतर 20 xy समांतर 20 yz समांतर cx az देला 6 az 6 zb देला 18 हेले ax दैर्घ्य केते ax दैर्घ्य केते बुझिला 20 नंबर क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन दा 20 नंबर क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो ताहले बर्तन फास्ट कथा हला देखो हमरा आसबो समांतर सूत्र पके दबा जे ax by bx इज इक्वल टू ay by yc xy समांतर 20 xy समांतर 20 हैला ताले हम कोन पाइबा ax by bx इज इक्वल टू ay by yc क्लियर देन xy हैला बुझेला xy समांतर 20 थिला तापर अछि कोन zy समांतर xc zy समांतर xc ताले हम कोन पाइबा axc त्रिभुज रे हैला बुझेला ना बुझेलानी ay by yc is equal to az by zx ay by yc equal az by zx ହେଲା ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଦିଟା କରି କମନ ay yc କମନ ହେଇଗଲା ay by yc କମନ ତାହେଲେ ax by bx equal az by zx ହେଲା ଆମେ ପାଇଲେ ax by bx equal az by zx এটা ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏଥର ମୂଲ୍ୟ ବସେଇଦବା x ହେଲା x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ x ରହିଲା bx टाको कौन करियो ना ab माइनस ax az मूल्य 6 zx हैला ax माइनस az अर्थ 6 बुझला zx हैला ax माइनस az मूल्य 6 हैला आको समाधान कर दबा बुझला आको वर्तमान में समाधान कर दबा देखो
ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଗୁଣିଦେବା। ତାହେଲେ ପାଇଲେ କ'ଣ ଦେଖ, ବୁଝିଗଲା ତ, ମୂଲ୍ୟ ବସେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ x ହେଲା 24, ତାହେଲେ ଏ ବି କେତେ ଥିଲା 6, ଜେଡ୍ ବି ଦେଲା 18, 18 ତାହେଲେ ଏବେ ହେଲା 24, ଏ ଜେଡ୍ ହେଲା 6, ଜେଡ୍ ବି ହେଲା 18, 18 24 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ବି ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଏ ବି ଜାଗାରେ 24 ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ 6 ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 6 ବଜ୍ରଗଣନ କରିଦିଅ। ବଜ୍ରଗଣନ କରିଦେଲେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 6x ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ 24 ସୋଫା 144 ମାଇନସ୍ 6x, ଦୁଇପଟ ଯାକ ମାଇନସ୍ 6x ମାଇନସ୍ 6x କଟିଗଲା। ତାହେଲେ x ସ୍କୋୟାର ହେଲା 144, x ହେଲା କେତେ 144 ର ବର୍ଗମୂଳ ଇକ୍ୱାଲ 12। ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିଲା 12। 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିଲା 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର 12। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 21 ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭଲ କିନି ଦେଖ। 21 ନମ୍ବର x1 x2 x3 ପ୍ରଭୃତି n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି m ଦେଖ ଭଲ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସିଗ୍ମା n i = 1 xi ମାଇନସ୍ ଦେଖ ପିଲା ଏଟା ବନ୍ଧନୀ ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା କି ପଏଣ୍ଟ, ଏର ବନ୍ଧନୀ ଦିଆ ହେଇ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଟା ବନ୍ଧନୀ ନାହିଁ ହେଲା, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ। ବୁଝିହେଲା? 21 ନମ୍ବର। 21 ନମ୍ବର ଦେଖ x1 x2 x3 ଡଟ୍ ଡଟ୍ xn ର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି n, ମାଧ୍ୟମ ନା ଦେଇନି, ସମଷ୍ଟି ହେଲା n। ତାହେଲେ ସିଗ୍ମା n i = 1 xi ମାଇନସ୍ 10, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ଆର ମୂଲ୍ୟ xi କୋଉଠି n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ x1 ପ୍ଲସ୍ x3 ପ୍ଲସ୍ x3 ଡଟ୍ ଡଟ୍ n, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି, ମାଇନସ୍ 10 କୁ 10, ଆର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଦେଇଛି m, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ m ମାଇନସ୍ 10, ଆନ୍ସର ଆସିବ m ମାଇନସ୍ 10। 21 ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ m ମାଇନସ୍ 10, 21 ମୂଲ୍ୟ m ମାଇନସ୍ 10, m ମାଇନସ୍ 10, 21 ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ m ମାଇନସ୍ 10। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 22, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟର ମଧ୍ୟମାନ 27, ଗରିଷ୍ଠକ 31 ହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମାନ ଗରିଷ୍ଠକ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଥିଲା ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ପକେଇବା। 22 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, 22 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଥିଲା MO = 3MD - 2A। MO ଗରିଷ୍ଠକ, MD ମଧ୍ୟମ, M ମାଧ୍ୟମାନ। ତାହେଲେ ଗରିଷ୍ଠକ 31 ଦେଇଛି 3, MD ଏଠି ମଧ୍ୟମ ଦେଇଛି 27 ମାଇନସ୍ 2M, ଏଠି M ର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାରିବ ହେଲା। 27 3 କେତେ ହେଲା 81 ହେଲା, ମାଇନସ୍ 2M ପ୍ଲସ୍ 2M ପ୍ଲସ୍ 31 ମାଇନସ୍ 31, 21 31 ଗଲେ 50, 2M = 50, M = ଦୁଇଟା ଗୁଣନ ଅଛି, ହରଣ ହେଲା 50/2 = 25। 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 25। 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ 25। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 23, 10 ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ 24, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କାଢି ନେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ 21/5 ହୁଏ, ତେବେ କାଢି ନେଇଥିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାନ କେତେ? ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର ଦେଖ, 23 ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 10ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ 24, ମୋଟ କେତେ ହେଲା 10 × 24 240, ଗୋଟେ କାଢି ନେଲେ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ହେଲା 9ଟି, 9ଟିର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ 21.5, ମୋଟ କେତେ 9 × 21.5 93.5 ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଫେରିଦେବା, 46.5 କେତେ 46.5, ଆନ୍ସର ଆସିବ 23 ନମ୍ବର 46.5। 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର 46.5। 23 ଗଲା। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ସମତଳରେ A34 ବିନ୍ଦୁଟି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେତିକି ଦୂରରେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହେଲା, କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ସମତଳ A ର ମୂଲ୍ୟ 3,4, ବିନ୍ଦୁଟି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି ସେତିକି ଦୂରରେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଫ ଖାତା ନେବା, x ଆକ୍ସିସ୍ y ଆକ୍ସିସ୍ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର 3 4 ସମଦୂର ଦେଖ
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି କମ୍ପାସ ରଖିବା ପେନସିଲ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା। ବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଯେତିକି ରହିଲା ଏ ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ଦୂରତା ଯେତିକି ଏଠି ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ସେଇ ଦୂରତା ଗୁଡାକ ସେତିକି ଆସିବ। ମାନେ ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେତିକି ଏଇ କମ୍ପାସ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ରଖିଦେବା ବୃତ୍ତ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଦୂରତା ହବ ଏଇଟା ଏ ଅଛି ଏଇଟା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଅଛି ଓ ଯେତିକି ହବ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୁଡାକ ସବୁ ସମାନ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହେଲା। ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି। ଚାରିପଟେ ଯାକ ସେତିକି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅସଂଖ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 25 ଏ ଓ ବି ସି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ଏ ବି ସି ଦେଲା। ଏ ବି ସି ଦେଲା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଙ୍କନ କର। ଏ ଓ ବି ସି ହେଲା। ଆନ୍ସରଟା ଏ ଓ ବି ସି। ଟିକେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି କାରଣ ଏଇଟା ଓ ହବ ଏଇଟା ଓ ବିନ୍ଦୁ ହବ ବୁଝିଲା ତ। ଆନ୍ସର ଏ ଓ ବି ସି ଏ ଓ ଏଇଟା ଓ ବିନ୍ଦୁ ହବ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ଦେଖ। 25 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟା ଏମିତି ଆସିବ। ଓ ଏ ବି ସି ଓ ଏ ବି ସି ଚିତ୍ରଟା ଏ ପ୍ରକାର ହବ ବୁଝିଲେ। ଓ ଏ ବି ସି ଓ ର ମୂଲ୍ୟ 0 0 ହବ। ଏଟା ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 0.5 ବି ର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଟା ସି ର ମୂଲ୍ୟ 0 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏସି କର୍ଣ୍ଣଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏସି କର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ବୁଝିଲ ତ। ଏସି କର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବୁଝିଲା। ଓ ଏ ବି ସି ଏମିତି ରହିବ। ଓ ର ମୂଲ୍ୟ 0 0 ହବ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ 0.5 ଏଟା 0.5 ବି ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ ସି ର ମୂଲ୍ୟ 30। ତାହେଲେ ଏବେ ଏସି କର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା। 0 ମାଇନସ୍ 3 ଏସି ଦୂରତା ସ୍ତର ପକେଇଦବା 0 ମାଇନସ୍ 3 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5 ମାଇନସ୍ 0 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 3 ସ୍କୋୟାର 9 ଆସିବ 5 ସ୍କୋୟାର ପଶିବ 9 25 9 25 ବର୍ଗମୂଳ 34 ରୁଟ୍ 34। 25 ନମ୍ବର ଆସିବ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ରୁଟ୍ 34 ଏ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା 26 ଠାରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ହଁ ସବୁ ଯାକ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସେଟ୍ ମ୍ୟାଥ ଇଂଲିଶର ସମସ୍ତ ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଥ ଠିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।